ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਸਭ ਦਾ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੋ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਦੇਵਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। गल वास्ते अज का दिन बहुत ही खुशियां वाला दिन है। उत्थे साडे 4-5 हल्कियां वास्ते बैल हल्का, खन्ना, समराला ते सांभेवाल, जिथे सरदार जगदेव सिंह बोपा राय जी इन्नी भी ज्यादा इज्जत है, जिथे भी किसी को चले जान इन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिता। और ये नाल सब तो बड़ी खुशी की गल है, अज श्रोमणी अकाली दल की सारी जथेबंदी भी बैठी है। आम तौर पर जदों कोई बंदा पार्टी के आता है, कोई इतराज करता है, कोई नुकताचीनी करता है, जिदन का पता लग्या अकाली दल के वर्करां नूं, लीडरां नूं कि बोपा साहब कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं, उस दिन का पैर हल्के खास करके ब्याह वर्गा चा चढ़िया होया। आ बैठे ने बीएसपी के जिहड़े अपने कैंडिडेट ने डॉक्टर जसप्रीत सिंह, ये भी कई बार इन्होंने कोल जाके आए। इन्होंने जी सब तो बड़ी खासियत, जिथे बहुत बड़े दानी ने, नेक इंसान ने, बाल साहब जिन्नी देर कांग्रेस पार्टी के विच रहे ने, इन्होंने पार्टी नाल गदारी नहीं की। मैनूं याद है साधु सिंह कढाणी एमएलए हुंदे सी, मेरे बहुत निजी सी, उन्होंने बेटा बैठा जी सरदार मनजीत सिंह, इन्होंने पिंड दे ने। उस मौके साधु सिंह कढाणी दे नाल तकरीबन सारा ही पिंड लग गया सी, पौने तो वध पिंड साधु सिंह कढाणी दे नाल हो गया सी, जब चोण लड़ रहे सी। जबकि साधु सिंह कढाणी दे नाल बोपा राय साहब दा प्यार भी सी, लेकिन इन्होंने गल कही कि प्यार वखरी चीज है, पार्टी वखरी चीज है। ते उस मौके बूथ उत्ते भी आप बैठे कांग्रेस पार्टी वालों, कांग्रेस पार्टी का कोई बूथ लाने तैयार नहीं सी। ਉਹਦਾ ਹਾਲਾत दसणगे टांडा साहब किस करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। और इन्होंने एक जी सब तो बड़ी खूबी अज तो बाद इस अपना इन्ने सिररी ने अज तो बाद श्रोमणी अकाली दल पिछे ते बीएसपी पिछे जान मार देंगे अपनी, लेकिन दोनों पार्टियां नुकसान नहीं होगा। इन्हों का एक कहना है कि चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे मेरी फैक्ट्री च 700-800 वर्कर इन्हों की फैक्ट्री की काम करता है, चाहे मेरा वर्कर हो, जे तुसी मेरे हो, मेरे काम करते हो, मेरे नाल तुहाडी लिहाज है, हुण वोट अकाली दल नूं पाउणी पऊगी। जे अकाली दल नूं तुसी कोई वोट ना पाओगे तो फिर मेरे डेढ़ी ना करेगा। एड्डी बड़ी सिफत। सो मैं समझदा, मैं बाल साहब इन्होंने कह बैठा 2 दिन पहला भी बाल साहब तुहाडा बहुत सत्कार करते हैं ते तुहानूं पार्टी च अहुदा भी देना चाहुंदे ने। ते मैनूं जवाब की दिता है, मैं अहुदिया करके पार्टी दे विच नहीं आया, मैं तो केवल पार्टी को ते बाल साहब को कला सरकार भालदा, मैनूं होर कोई चाहिदी नहीं है। नहीं आम तौर पर कंडीशनां लाउंदे आ लोग कि मैनूं आह दओ जी, मैनूं आह दओ। सो मैं समझदा साडे वास्ते अज बहुत बड़ा फल मिलिया। 5000 वोट का फर्क पैर हल्का ही दसूगा कि 5000 वोट का फर्क अज तो ही पैर हल्के दे विच पऊगा। मैं धन्यवाद करदा ते मुबारकबाद।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਆਏ ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਿਚ ਗੀਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਲਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ। ਐਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਸੀ ਖੰਨੇ ਦਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵਾਚਰਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨਸ ਭਰਤੇ। 2.5-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ 35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਰ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 5000, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਪੂਰੇ ਪਹਿਲ ਖੰਨਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੌਕਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਸੈਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਛੱਡਿਆ।
और मैं शॉर्टकट दसन लगे हैं। एक साडा खन्ने का जो एडवोकेट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो टैक्स वगैरह भरदा सी, उसने साडे उहदे विच पेमेंट दे विच जो बैंक के थ्रू साडी पेमेंट उहदे अकाउंट में जाती अगे ट्रांसफर करने हुंदे सी, उस दे विच घपला कीता। उस दे थ्रू अगे जदों असी उस दे जदों रिकवरी होने लगी, रिकवरी वाले अपने आए महकमे के डिपार्टमेंट के बंदे आए, जो भी आए, उस तो बाद उस दियां जाली रसीदां जो निकलियां, पहला असी अपने वालों पूरा क्लीयर करी बैठे सी भी सारे साडी पेमेंट टोटली गई हुई है, कोई साडा पेंडिंग नहीं है। पर जदों कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने सानू पता लग्या भी आ साडे नाल बड़ा घपला होया है। उस तो बाद FIR दर्ज होने लगी। पहला तो साडी कांग्रेस पार्टी के जिहड़े आगू सी उन्होंने FIR नूं रोकण वास्ते बड़ा जोर लाया। फिर उस तो बाद FIR जोर ला के किसी तरीके नाल दर्ज हो गई। उस तो बाद जो 24 घंटे दे विच होने वाला काम सी वो सानू 3 कोर्टां दे विच, पहला लुधियाना कोर्ट दे विच केस चलिया, उस तो बाद उन्होंने बेल नहीं मिली तो अरेस्ट नहीं किया जी। उस तो बाद अगे आ गया हाई कोर्ट जी, हाई कोर्ट दे विच केस चलिया, उस तो बाद फिर उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। उस तो अगे जिहड़ी इंडिया की सब तो टॉप की सुप्रीम कोर्ट है, उस तो जाके तां ये बंदा वापस आया। उस तो बाद अरेस्ट होया यह बंदा। सानू इन्हां पूरे 2 साल के लगभग इस काम लगे जो 24 घंटे के होना चाहिए सी। इस करके ये कारण बनया जिन्नी उत्थे लीडरशिप थी खन्ने एरिए की या पहल हल्के की, सारे ने उस बंदे की सपोर्ट की है। उसका सबूत भी सानू मिल चुका एक तरह। इन्ना कहता होया मैं सारिਆਂ ਦਾ अपने जो साडी लीडरशिप है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ जो सानू ਇੱਥੇ तक लेके आए ने इस श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर तक, सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्नवाद करदा है। और दोबारा फिर फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा। चलता नहीं, वो नहीं चलता। चलते नहीं की हो गया? सर्व खराब है, सिस्टम खराब है। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ, मेरे वांगू जो कहता फिर पक्का ही। सो मैं लगता अपनी दोनों की आदत कट्ठे मिलती। सो अज शामिल होया श्रोमणी अकाली दल, सानू बहुत वड्डा बूस्टर मिले। मैं लगता साडी उत्थे स्विच पूरी ऑन करती इन्होंने नाल उपर इलैक्ट्रिकल की ला के स्विच। देखो कोई भी पार्टी तां तकड़ी हुंदी है जे उहदी टीम चंगी होए, जे टीम माड़ी होए ते वो पार्टी कामयाब नहीं। 100 साल का इतिहास अकाली दल का ते ऐजा ग्लोरीअस इतिहास है। क्यों है? क्योंकि 100 साल की टीम इन्नी कुर्बानी वाली सी, शहादतां देण वाली सी, जिन्हों कल्ले लोकां दी लड़ाई लड़न वाली सी, ते ताईओ हिंदुस्तानी दुनिया च कल्ली एक पार्टी नूं शहीदां दी जथेबंदी कहा जाता है। आ 100वां साल है, उस ट्रडिशन नाल अपनी पार्टी चल रही है। ते कल्ली पंजाब दी कल्ली इक्को एक पंजाबियों की पार्टी है, खालसा पंथ की पार्टी। कांग्रेस नूं भी हुक्म बाहरों आउंदे आ। हुण देखो मुख मंत्री बनाउणा सी, बनाउणा किहनूं सी ते बना किहनूं दित्ता, वो फैसला भी दिल्लीओं हुंदा है। हुण सारा समान चक के पंजाब के लीडर बैठे दिल्ली दरबार के सामने कि साहब मंत्री किहनूं बनाइए, फिर बैठणगे पोर्टफोलियो किहनूं दईए, फिर कहणगे कि कम की करिए। उवें ही आम आदमी पार्टी दे, उवें BJP दे।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਬੜਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐ ਭੁੱਖ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਪਾਰਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਚਲੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, विजय कुमार पैर, सुरजीत सिंह पैर, करनैल सिंह कढ़ानी खुर्द, सुरजीत सिंह कढ़ानी खुर्द, सुविंदर सिंह कढ़ानी खुर्द, लखविंदर सिंह कढ़ानी, गुरविंदर सिंह हैप्पी कढ़ानी, हरबीर सिंह मसूदरा, गुरमेल सिंह मसूदरा, जसप्रीत सिंह मसूदरा, अवतार सिंह मसूदरा, सरबजीत सिंह मसूदरा, मेली राम दौ माजरा, राज सिंह शाहपुर, बलवीर सिंह कढ़ानी कला, बूटा सिंह बरी, सिमन सिंह कढ़ानी खुद,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮਟ ਆਜੋ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਆਜੋ। ਆਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਆਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਓ। ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਆਜੋ 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 ਯਾਰ। ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬਾਹਰ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਮਾਈਕ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹਜਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਜ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵਧਾਈ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੀ। ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਲਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੌਣ। ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡੂਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗੀ। ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਚੀਕੂ ਖਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।